Hi, welcome to the math class. Today I am discussing about the topic linear transformation definition and the problems on linear transformation. Before we start the linear transformation definition, we learn about vector space homomorphism. What is the meaning of homomorphism? Let us see. Let U of f and V of f be two vector spaces. Be two vector spaces and the function f maps u of f to v of f is said to be vector space homomorphism. Vector space homomorphism is said to be vector space homomorphism if it satisfies two conditions. One is f of alpha plus beta is equal to f of alpha plus f of beta, and second condition f of a alpha is equal to a into f of alpha. For all alpha beta belongs to u and a belongs to capital F. Capital F is the scalar field అనమాట. ఈ field లో ఉండేవన్నీ స్కేలార్స్. సో దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్ స్పేస్ హోమోమార్ఫిజం. ఈ వెక్టార్ స్పేస్ హోమోమార్ఫిజం కావాలి అంటే టూ వెక్టార్ స్పేసెస్ తీసుకుంటే ఆ రెండిటి మీద ఫంక్షన్ మ్యాపింగ్ అప్లై చేస్తే యూ ఆఫ్ ఎఫ్ టు వి ఆఫ్ ఎఫ్, దాన్నే వెక్టార్ స్పేస్ హోమోమార్ఫిజం అంటాము. ఎప్పుడు అంటామంటే ఇఫ్ ఇట్ ద ఫంక్షన్ సాటిస్ఫై ద two properties. F of alpha plus beta is equal to f of alpha plus f of beta. And the second property, f of a alpha is equal to a into f of alpha. For all alpha beta belongs to u and a belongs to f. ఇక్కడ ఏ అనేదేమో స్కేలారు, ఆల్ఫా కామా బీటా అనేమో వెక్టార్స్ అనమాట. కాబట్టి ఆల్ఫా కామా బీటా belongs to u and a belongs to f. So this is the definition of vector space homomorphism. And the next definition, linear transformation. Linear transformation. This is the very important definition. Linear transformation అంటే చూద్దాం. Let u of f and v of f be two vector spaces defined over the same field, capital F, and a mapping అయినా పర్వాలేదు, or function mapping or function or transformation both are equal. అంటే మ్యాపింగ్ అయినా పర్వాలేదు, ఫంక్షన్ అయినా ఓకే, అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయినా ఓకే. అండ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ t maps u of f to v of f is said to be a linear transformation if it satisfies the two properties. If satisfies the condition t of a alpha plus b beta equals to a into t of alpha plus b into t of beta. For all alpha beta belongs to u and a comma b belongs to capital F. ఈ రెండు స్కేలార్స్, ఈ రెండు వెక్టార్స్ అనమాట. సో ఇందాక డెఫినేషన్ ఏం చేసాము, వెక్టార్ స్పేస్ హోమోమార్ఫిజం అంటే ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ ని కలిపి
ఇక్కడ రాశాను టీ ఆఫ్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ, అంటే ఇక్కడ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ కూడా ఉంది, ఏ ఇంటూ టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బి ఇంటూ టీ ఆఫ్ బీటా, అంటే ఎడిషన్ అండ్ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్. ఈ ఒక్క ప్రాపర్టీనే ఇక్కడ వెక్టార్ స్పేస్ హోమోమార్ఫిజంలో రెండు ప్రాపర్టీస్, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అనమాట. ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ అయినా పర్వాలేదు, లేకపోతే సింగిల్ ప్రాపర్టీ. సో దిస్ is the linear transformation. The definition of the linear transformation is a very, very, very important definition. By using this definition, I will prove two. I will solve two problems. These two are also very, very important problem. First problem: the mapping T maps V3 of R to V1 of R defined by T of A B C is equal to A square plus B square plus C square. Can capital T be a linear transformation? A linear transformation. So see, what is the meaning of this? The mapping T maps V3 of our V tuples అంటే 3 tuples, డొమైన్ కోడమైన్. డొమైన్లో నుంచి 3 tuples ఉంటాయి. మ్యాపింగ్ వేస్తే కోడమైన్లో ఒకటి మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట, 1 tuple అనమాట. V3 of R to V1 of R defined by T of ABC is equal to A square. చూసి A plus A square plus B square plus C square అనేది ఒకటే. సో ఒక టపులే. ఇక్కడ చూడండి V3 of R అంటే T of ABC 3 అనమాట. కెన్ T be a linear transformation or not? ఇది లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుందా లేదా వెరిఫై చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ చూద్దాం. లెట్ x, y belongs to capital R and alpha is equal to 3 tuples A1, B1, C1 and beta is equal to A2, B2, C2. 3 tuples తీసుకున్నాను. AB B 2 vectors in V3 of R. సో ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇది లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుందా లేదా వెరిఫై చేయాలంటే లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డెఫినేషన్ ఏంటిది? T of A alpha plus B beta is equal to A into T of alpha plus B into T of beta. So this is the condition. So this is the left hand side and this is right hand side. So left hand side లో కండిషన్ ఎవరున్నారు? T of A alpha plus B beta. First I want to know about A alpha, then after we will know B beta. So for this now ఇక్కడ x తీసుకున్నాం కాబట్టి x into alpha. Now x into alpha that is equal to x into alpha అంటేనేమో A1, B1, C1 అంటే that is equal to x A1, x B1, x C1. అలాగే and y into beta that is equal to y into A2, B2, C2 that is equal to y A2, y B2 and y C2. ఈ రెండు మనకు నేర్చుకున్నాం. ఆ తర్వాత ఏంటంటే డెఫినేషన్ ప్రకారము ఏ ఆల్ఫా అంటే ఇక్కడ ఏబి ప్లేసుల్లో ఇక్కడ ఎక్స్ కామా వై తీసుకున్నాం, రెండు స్కేలార్లు. సో రియల్ నెంబర్లో తీసుకున్నాను. సో ఏ ఆల్ఫా అయిపోయింది, బి బీటా అయిపోయింది. సో నా తర్వాత ప్లస్ చేద్దాం ఈ రెండింటిని. దేర్ఫోర్ ఎక్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై బీటా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండింటిని ఎడిషన్ చేద్దాం. ఎక్స్ A1 ప్లస్ ఎక్స్ B1 ప్లస్ ఎక్స్ C1 ప్లస్ వై A2, వై B2, వై C2. ఈ రెండింటిని ఎడిషన్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం ఒకసారి. YB2 కాబట్టి అలా ఉంచేద్దాం. ఇది ఈ రెండు ఎడిషన్ చేసి అలా ఉంచాం. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి? T of A alpha ప్లస్ B beta అంటే A alpha ప్లస్ B beta కదా, అండ్ T of A alpha is equal to and T
T of alpha is equal to T of alpha అంటే A1 B1 C1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చూడండి నేను ఏం చేయాలంటే తర్వాత ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను టీ ఆల్ఫా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను తర్వాత టీ బీటా ఆ తర్వాత ఏ ఇంటూ టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా అండ్ ఏ ఇంటూ టీ ఆఫ్ బీటా ఫైనల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను ఇక్కడ డెఫినేషన్లో టీ ఆఫ్ ఏబిసి అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఉంది కదా సో ఇది ఇక్కడ చూడండి టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా అంటే A1 B1 C1 ఇది ఎలా ఉంది బై డెఫినేషన్ ప్రకారం టీ ఆఫ్ ఏబిసి లాగా ఉంది కాబట్టి టీ ఆఫ్ A1 B1 C1 అంటే A1 స్క్వేర్ ప్లస్ B1 స్క్వేర్ ప్లస్ C1 స్క్వేర్ సిన్స్ బై డెఫినేషన్ ప్రకారం అలాగే అండ్ టీ ఆఫ్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఆఫ్ A2 B2 C2 ఇది కూడా అంతే ఏ స్క్వేర్ A2 స్క్వేర్ ప్లస్ B2 స్క్వేర్ ప్లస్ C2 స్క్వేర్ లాగా ఉంది ఇప్పుడు ఫైనల్గా దేర్ ఫోర్ టీ ఆఫ్ ఎక్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అనమాట టీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై బీటా మనకు కావాల్సిన డేటా అంతా రాసుకొని పక్కన పెట్టేసేసి ఇప్పుడు డెఫినేషన్లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేశాం టీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై బీటా ఎక్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై బీటా అంటే ఇదంతా ఇక్కడ రాసేయండి ఎక్స్ A1 ప్లస్ ఇందులో ఫస్ట్ది ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ ఇక్కడ సెకండ్ టర్మ్ ఇక్కడ సెకండ్ టర్మ్ ఇక్కడ థర్డ్ వన్ ఇక్కడ థర్డ్ వన్ అలా రాస్తాను ఎక్స్ A1 ప్లస్ వై A2 కామా ఈసారి ఎక్స్ B1 ప్లస్ y into b2 comma x c1 plus y into c2 సో ఇలా రాసుకున్నాను ఇప్పుడు చూద్దాం దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఎలా ఉంచండి టీ ఆఫ్ ఏ కామా బి కామా సి టీ ఆఫ్ ఏ కామా బి కామా సి లాగా ఉంది కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ A1 ప్లస్ y A2 a square plus x b1 plus y b2 square x c1 plus y c2 whole square ఇది డెఫినేషన్ అనమాట సో ఇది ఇలా రాసుకున్నాం ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ చేస్తే వచ్చింది నౌ ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో డెఫినేషన్లో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎవరున్నారు ఎక్స్ ఏ ఇంటూ టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బి ఇంటూ టీ ఆఫ్ బీటా ఏబి ప్లేస్లో మనం ఎక్స్ కామా వై తీసుకున్నాం అనమాట నౌ ఎక్స్ ఇంటూ టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై ఇంటూ టీ ఆఫ్ బీటా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా అంటే A1 స్క్వేర్ ప్లస్ B1 స్క్వేర్ ప్లస్ C1 స్క్వేర్ ప్లస్ y ఇంటూ టీ ఆఫ్ బీటా అంటే ఇక్కడ ఉంది A2 స్క్వేర్ ప్లస్ B2 స్క్వేర్ ప్లస్ C2 స్క్వేర్ అంటే దేర్ ఫోర్ టీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై బీటా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు x into t of alpha plus y into t of beta. Therefore, capital T is not a linear transformation. Linear transformation. Hence solved. Hence solved. So this is the way we have to solve any problem like this by using the definition linear transformation. And I will prove one more problem. Problem number 2. The mapping T maps V3 of R to V2 of R defined by T of x comma y comma z is equal to x minus y x plus z. Then show that capital T is
linear transformation. Okay, solution, same procedure. Let a comma b belongs to r. In that problem లో x comma y తీసుకున్నాం. That a comma b belongs to r and alpha is equal to x1 y1 z1 and beta is equal to x2 y2 z2. b2 vectors in v3 of r. Now a alpha is equal to a into x1 y1 z1, that is equal to ax1 ay1 az1 తర్వాత ఏ ఆల్ఫా అయిపోయింది కదా అండ్ బి బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ x2 y2 z2, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు bx2 by2 bz2. Therefore a alpha plus b beta ax1 రెండు కలిపి రాస్తే ax1 plus bx2 plus bx2, ఇందులో సెకండ్ది ప్లస్ సెకండ్ది ay1 plus by2 ఇందులో థర్డ్ వన్ az1 plus bz2. సో ఇక్కడ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా అండ్ టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఆఫ్ x1 y1 z1. ఇది చూడండి, ఇది టీ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ లాగా ఉంది, ఎక్స్ వై జెడ్ అనుకుందాం. అప్పుడు ఏంటిది ఇక్కడ x1 మైనస్ y1 x1 ప్లస్ z1 అండ్ టీ ఆఫ్ బీటా ఎలాగా టీ ఆఫ్ x2 y2 z2 అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x2 మైనస్ y2 x2 ప్లస్ z2 డెఫినేషన్ లాగా రాసుకుందాం. ఇప్పుడు దేర్ఫోర్ టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా అయిపోయింది, టీ ఆఫ్ బీటా అయిపోయింది, టీ ఆఫ్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఆఫ్ ఏ ఆల్ఫా అంటే ఇక్కడ ax1 అక్కడ bx2 రెండు కలిపాం, ax1 అక్కడ మళ్ళీ ఈసారి ఇక్కడ ay1 ప్లస్ by2 ఇక్కడ థర్డ్ వన్ az1 ప్లస్ bz2. ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంది, టీ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ లాగా ఉంది. బై డెఫినేషన్ ప్రకారం చూడండి, టీ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ వై ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్. ఇది ఎక్స్ వై జెడ్ అనుకోండి. ఇప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ వై, ఎక్స్ అంటే ax1 ప్లస్ bx2, ఇది ఎక్స్ మైనస్ వై అంటే ay1 ప్లస్ by2. చూడండి ఎక్స్ మైనస్ వై కామా ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ అంటే ఇక్కడ ax1 ప్లస్ bx2 ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ అంటే az1 ప్లస్ bz2 హోల్ బ్రాకెట్. అర్థమైందా? హోల్ బ్రాకెట్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఎలా రాసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఏ కామన్ తీసేస్తే ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా చూద్దాం. బ్రాకెట్ ఏ కామన్ తీసేస్తే ఇక్కడ x1 ఇక్కడ మైనస్ y1 ప్లస్ ఇక్కడ బీని కూడా కామన్, ఓన్లీ ఈ టర్మ్స్లోనే బీని కామన్ తీస్తే x2 మైనస్ y2 కామా, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఉంది ఏ కామన్ తీసేస్తే x1 ప్లస్ z1 ప్లస్ బీని కామన్ తీస్తే x2 ప్లస్ z2. ఓకేనా, ఇది పెద్ద బ్రాకెట్ ఇక్కడ దాకా అయిపోయింది. తర్వాత దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందులో ax1 మైనస్ y1 ప్లస్ bx2 y2 ax1 z1 ప్లస్ bx2 z2. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాద్దాం అంటే బ్రాకెట్ ఓపెన్, ఏ మొత్తంలో నుంచి ఏ కామన్ తీసేస్తే x1 మైనస్ y1, మొత్తంలో నుంచి ఏ కామన్ తీసేస్తే x1 కామా x1 మైనస్ y1, అలాగే ఇంకోటి a ఇంటూ
x1 ప్లస్ z1 ఈ రెండు కాంబినేషన్ రాద్దాం. తర్వాత ప్లస్ b ఇంటూ ద రిమైనింగ్ x2 మైనస్ y2 కామా b ఇంటూ x2 ప్లస్ z2 పెద్ద బ్రాకెట్ క్లోజ్. ఇప్పుడు టోటల్లో నుంచి ఇందులో నుంచి ఏ కామన్ తీద్దాం. a ఇంటూ x1 మైనస్ y1 x1 ప్లస్ z1 ప్లస్ b ఇంటూ x2 మైనస్ y2 x2 ప్లస్ z2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ ఇదంటే ఎంత x మైనస్ y x ప్లస్ z అంటే టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా అన్ని వన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా లాగా ఉంది. టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా వన్ ఆల్ఫా లేదు కాబట్టి ఆల్ఫా అనగా టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ b ఇంటూ టీ ఆఫ్ బీటా అంటే దేర్ ఫోర్ టీ ఆఫ్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటాని కన్సిడర్ చేసుకుంటే a ఇంటూ టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ b ఇంటూ టీ ఆఫ్ బీటా for all alpha beta belongs to U and A comma B belongs to capital F. Therefore, capital T is a linear transformation. Hence solved. So this is the way we have to solve any problem by using the definition of the linear transformation. If you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. Thank you so much. Have a nice day.